سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سرگرم۔ اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر 2 روزہ کانفرنس آج سے نیو یارک میں ہوگی۔ سعودی عرب اور فرانس کانفرنس کی میزبانی کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار ہو اور خطے میں امن اور استحکام آئے گا۔ 2 ریاستی کانفرنس فلسطین پر ہمارے دیرینہ موقف کے مطابق ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا پلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ کے درمیان غزہ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ غزہ میں انسانی بحران پر گہری تشویش، فوری امداد کی رسائی کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار نے کہا نیو یارک میں فلسطین پر بین الاقوامی کانفرنس سے مثبت نتائج کی امید ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ کا 2 ریاستی حل کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی بڑی کارروائی۔ چھاپے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ چھاپا کالعدم تنظیم کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر مارا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی سے تھا۔ انچارج سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کی شناخت زعفران اور قدرت اللہ کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد زعفران کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے مقرر تھی۔ گرنیڈ، خودکش جیکٹس اور ڈائری برآمد کر لی گئی۔ اے این پی کی زیر صدارت قومی امن جرگے کی صوبائی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ صدارت اے این پی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین کریں گے۔ اجلاس میں قومی امن جرگے کے اعلامیے پر گفتگو کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ کا مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ شاہینوں کا نیا مشن۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز میں ون ڈے اور T20 سیریز۔ قومی اسکواڈ لارڈر ہل پہنچ گیا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا میچ 31 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ ٹرمپ کی فلسطین میں انسانی بحران پر انوکھی منطق۔ کہا غزہ میں قحط نہیں، جنگی ماحول کے باعث خوراک کی کمی ہے۔ غزہ میں خوراک کے لیے $6 کروڑ دیے۔ امدادی رقم دینے پر کسی نے شکریہ ادا تک نہیں کیا۔ حماس کو رقم مالی کو فوری واپس کر دینا چاہیے۔ ایران کو بتا دیا کہ وہ یورینیم کی افزودگی جاری نہیں رکھ سکتا۔ ٹرمپ کی صدر یورپی کمیشن سے ملاقات۔ بولے یورپی یونین کے ساتھ چند مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ بہت قریب ہے۔ میرا خیال ہے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کو فوری جنگ ختم کر دینی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ۔ کہا دونوں ممالک بڑی جنگ کے بہت قریب تھے، میں نے تجارت کے ذریعے جنگ بند کرائی۔ امریکی وزیر خارجہ غزہ میں جلد جنگ بندی معاہدے کے لیے پر امید۔ کہا کہ مشرقی وسطی کے ایلچی اسٹیو وٹکوف جنگ بندی معاہدے کے قریب ہیں۔ پر امید ہے کہ کسی بھی روز جنگ بندی کا معاہدہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بہت آسان حل ہے۔ حماس ہتھیار ڈال دے اور یرغمالی رہا کر دے، جنگ ختم ہو جائے گی۔ وادی تیرہ کے علاقے باغ میں خوارج کی فائرنگ سے معصوم شہریوں کی شہادت۔ وزیر اعظم کا پرامن شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ خوارج کی فائرنگ کی شدید مذمت۔ شہباز شریف نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ کہا کہ دہشت گردوں کے مکروہ عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں اور دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بھی تیرہ واقعے پر گہرے رنج اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے قبائلی مشران اور عوامی نمائندوں پر مشتمل جرگہ پشاور طلب کر لیا۔ کہا کہ مقامی افراد کے جذبات اور تحفظات کو سنا جائے گا۔ شہداء کے لواحقین کے لیے $1 کروڑ اور زخمیوں کو 25 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان بھی کیا۔ بنو میں 200 سے زائد دہشت گردوں کی موجودگی پر پولیس کا ایکشن۔ تھانہ میران کی حدود میں بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اہلکاروں نے دہشت گردوں کے ڈرون کو سسٹم کے ذریعے جام کر دیا۔ ڈرون فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں پر ہی جا گرا۔ دھماکے سے متعدد دہشت گرد زخمی۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی علاقے میں مشترکہ آپریشن کی تیاری۔ DPO سلیم عباس کلاچی کے مطابق پولیس دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ دہشت گرد شہریوں کو بطور ڈھال استعمال کرنا چاہتے ہیں۔
तालिबान का हाईवेज पर नाके लगाकर कार्रवाइयों की कोशिश का इंकशाफ। IG KP जुल्फिकार हमीद का टांग DI खान रोड और बलूचिस्तान जाने वाले रास्तों पर चौकियां कायम करने की जरूरत पर जोर। कहा सूबे में कुछ हाईवेज ऐसी हैं जो कि खतरनाक इलाकों में हैं, जहां तालिबान आते हैं तो हम फौरी कार्रवाई करते हैं। कोरम में सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी, तमाम बंकर्स खत्म कर दिए। ये कोई 9 साल के बाद दोनों मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो एक दूसरे को मिले हैं। मीटिंग वॉज वेरी कॉर्डियल। वी टच्ड ऑल द रीजनल एंड द ग्लोबल इशूज़, वी टच्ड बायलैटरल इशूज़। हम एम्फेसाइज करते हैं और करते रहेंगे कि हमारे जो रिलेशंस हैं आयरन क्लैड ब्रदर पार्टनरशिप विद चाइना, उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए। वी वांट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल। किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दो ठोक ऐलान। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में बताया, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से कहा अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, मगर इन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। PTI हुकूमत मज़ीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। पाकिस्तान दुनिया में सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार था। इस वक्त पाकिस्तान सफारती सतह पर बहुत मुतहर्रिक है। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात 9 साल बाद हुई। मज़ीद बोले, राफ़ेल तैयारे गिराकर भारत के गरूर को खाक में मिला दिया। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खत्ते के तमाम ममालिक से हम चाहते हैं फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को बयानात से आगे बढ़कर अमली इक़दाम करना होंगे। ग़ज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी होनी चाहिए। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक़ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में शुरू होगी। जरगों के इंसानियत सोज फैसलों के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। बलूचिस्तान में कबायली सरदार का जरगों से मुतालिक बड़ा फैसला। लड़कियों के रिश्ते पर पाबंदी का ऐलान। मूसाखेल में कबायली सरदार तैमूर शाह ने रस्म बनी सवारा जैसी रवायात को गैर इस्लामी करार दे दिया। कहा किसी मर्द के जुर्म की सज़ा में लड़की का रिश्ता देना गैर इंसानी अमल है। ऐसे फैसले इंसानियत आइन और इस्लामी असूलों के मुनाफी हैं। जरगों को कानून के दायरे में लाने का वक्त आ गया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से कई देहात मलयामेट। गांचे की हदूद में कंदूस का पूरा गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गया। 49 से ज़ायद घर मलबे का ढेर। दर्जनों खानदान बेघर। मुतासरीन खैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। न्याट वैली में 8 गाँव तबाह हो गए। हल्दी के इलाके में मज़ीद 6 मकानात मुतासर। फसलें मुकम्मल तबाह। शारा बाबूसर में सैलाबी तबाहकारियों के बायस सर्च ऑपरेशन। हक बादशाह के मुकाम पर मलबे से इंसानी जिस्म के अज़ा मिल गए। तर्जमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि जिस्मानी अज़ा की शनाख्त के लिए DNA की ज़रूरत है। फैरी मिडोज से सैयार रेस्क्यू हो चुके। ट्रैक की बहाली का काम जारी है। पंजाब में बिफरे दरिया तबाही मचाने लगे। झंग में दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। 10 देहात ज़ेर आब आ गए। मकीनों को मुश्किलात का सामना। चारे और सब्जी की फसल मुतासिर। लिया के मकाम पर दरिया सिंध में तोगयानी। मुतादिद नशीबी इलाकों में पानी दाखिल। 20 से जायद बस्तियां डूब गईं। तो उनसा पुल के करीब बंद टूटने से हालात मजीद संगीन। एक्सकेवेटर मशीन मट्टी डालते हुए दरिया बुर्द हो गई। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज फिर खोल दिए। मॉनसून बारिशों और सैलाब से हादसात। अम्बात की तादाद 279 हो गई। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद जाम बहक, 21 ज़ख्मी। अम्बात सैलाब घरों की छतें गिरने और डूबने के बायस हुई। ज़ख्मी अफराद की मजमूई तादाद 655 तक पहुँच गई। हुकूमती निर्ख को शिकस्त। चीनी माफिया की जीत। कराची में चीनी की नई सरकारी कीमत मुकर्रर। होलसेल चीनी की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो, रीटेल कीमत 173 रुपये फ़ी किलो होगी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम होलसेलर्स, रिटेलर्स और स्टोर्स को नई कीमत पर अमल दरामद की हिदायत। मरी में शरीफ खानदान की एक और सियासी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्दी के मुहरकात पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासरीन की बहाली और जारी इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अपनी तरक्की की नई मंजिलों की तरफ गामज़न है। तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाले अंदरूनी दहशत गर्द और उनके बैरूनी आकाम को शिकस्त होगी। नवाज शरीफ ने कहा दहशत गर्दों को पूरी कुव्वत से
कुचला जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकामी कबाइल के खदमात भी हासिल की जाएं। दहशत गर्दी की जंग में पाक अफवाज की कुर्बानी को सराहा और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। अमेरिका में मुसाफिर तैयारा बड़े हादसे से बच गया। डेनवर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले लैंडिंग गियर में खराबी के बायस जहाज़ में आग भड़क उठी। तमाम 173 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। बोइंग 737 तैयारा डेनवर से मियामी जा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।